നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൈലർ സീരീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ടൈലർ സീരീസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൈലർ സീരീസിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് മാത്രമാണ് ഇന്നലെ ചെയ്തത്, മെക്ലോറിൻ സീരീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടൈലർ സീരീസ് വിത്ത് സെന്റർ അറ്റ് എ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജനറൽ സെന്റർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സീറോ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. So let us see Taylor series. For Taylor series ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. If the function f of z is analytic in a neighborhood of the point A, then f of z can be written as the power series f of a plus f dash a divided by 2 factorial into f double dash a by 1 factorial into z minus a plus f double dash a by 2 factorial z minus a whole square plus etc. So a power series in powers of z minus a, and the requirement for this to exist is the function is analytic in a neighborhood of a. So we say that this is the Taylor series expansion in that neighborhood, or in the neighborhood mod z minus a less than or equal to r, and we call r as the radius of convergence, where r is evaluated as limit n tends to infinity mod an divided by mod an plus 1, where an stands for the coefficient of z minus a the whole raised to n. That is, we write the series as an into z minus a the whole raised to n. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് z മൈനസ് എ ദ ഹോൾ റേസ് ടു n is equal to fn at a divided by n factorial, അല്ലേ? z minus a whole square f double dash a by 2 factorial, z minus a the whole cube f3 dash at a divided by 3 factorial etc. In general, the coefficient of z minus a whole raised to n is equal to fn at a by n factorial. നമ്മുടെ Cauchy's formula for derivative of analytic functions വെച്ചിട്ട് fn at a divided by n factorial can be written as 1 by 2 pi I integral over c f of z divided by z minus a the whole raised to n plus 1 dz, right? So ഇതിനെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത്. integral over c f z by z minus a whole raised to n plus 1 dz is 2 pi I by n factorial fn at a. അപ്പോൾ coefficient of z minus a whole raised to n, ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് വെച്ച് കാണാം, nth ഡെറിവേറ്റീവ് evaluated at a, or it can be evaluated as a contour integral, closed integral over c, where c is any closed curve. ഈ a എന്ന് പറയുന്നത് c യുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. So c is any closed curve in this region. ഇവിടെ f of z analytic ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So c can be any closed curve in this region, so that f of z is analytic inside and on this closed curve. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും ചില സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. യു ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് z minus a whole raised to n as 1 by 2 pi I integral over c f z by z minus a the whole raised to n plus 1 dz. And we seldom use this integral formula to evaluate the coefficient of z minus a whole raised to n. We mostly make use of the derivative formula, that is fn at a by n factorial, to evaluate the series. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈലർ സീരീസ്. സോ ഇന്നലെ ചെയ്ത മെക്ലോറിൻ സീരീസുകളിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ഇതെങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കുക. 1 by 1 minus z എന്താ? What is the Maclaurin series of 1 by 1 minus z? 1 plus x square plus 1 plus x z plus z square plus z cube plus etc. So let it be there. Now the next question we are going to see is find or expand 1 by c minus z in powers of
z minus z naught. So in powers of z minus a means it is a Taylor series with center A. അപ്പോൾ ഇവിടെ in powers of z minus z naught എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് Taylor series with center z naught ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ടേംസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ 1 മൈനസ് സി മൈനസ് സെഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് വേണ്ട എക്സ്പാൻഷൻ ഈ z മൈനസ് സെഡ് നോട്ടിന്റെ പവറിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെഡിനെ മാറ്റിയിട്ട് z മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ആക്കി എഴുതാം. ഇപ്പൊ സിയുടെ അവിടെ സെഡിന്റെ പ്ലേസിൽ z മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ആക്കി എഴുതണം. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ട എക്സ്പാൻഷനിൽ ഈ ടേം എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുത്ത കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് കളയാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് പ്ലസ് സെഡ് നോട്ട് ആണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി സബ്ട്രാക്ട് ദാറ്റ് സെഡ് നോട്ട് മൈനസ് z naught. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ദ സീരീസ് ഇൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് z മൈനസ് z naught. അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്, അതിനെ ഒരു പുതിയ പേര് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇടാം. പുട്ട് z മൈനസ് z naught ഈക്വൽ ടു t. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 by c മൈനസ് z naught മൈനസ് t. റൈറ്റ്? ഈ z മൈനസ് സെഡ് നോട്ടിന് ടി എന്ന് കൊടുത്തു. സോ സി മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് മൈനസ് ടി. ടിയുടെ പവേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, z നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ആവണം. അപ്പൊ 1 ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സി മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. സോ ദ റിമൈനിങ് ടേംസ് ബിക്കംസ് 1 മൈനസ് t by c minus z naught. Okay, 1 by c minus z naught into 1 minus t by c minus z naught. Now വീണ്ടും ഈ 1 by c minus z naught എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതവിടെ ഒരു 1/2 1/3 ഒക്കെ എടുക്കണ ഇഫക്റ്റ് അതിനുള്ളൂ, അത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ഈ 1 by 1 minus t by c minus z naught സീരീസ് എഴുതാം. അപ്പോ ഫോർമുല ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, 1 by 1 minus z. സെഡിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്താ ഇവിടെ കിടക്കണേ? What is in the place of z? t by c minus z naught. So just write the expansion. So what we get is 1 plus t by c minus z naught plus t square by c minus z naught square plus t cube by c minus z naught cube plus etc. അപ്പോൾ ടിയുടെ പവേഴ്സിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി നമ്മൾ തിരിച്ച് ടിയിനെ മാറ്റിയിട്ട് z മൈനസ് z നോട്ട് ഇടാം. സോ what we get is 1 by c minus z naught into 1 plus z minus z naught divided by c minus z naught plus z minus z naught square by c minus z naught square plus etc. Okay, so what we have is the expansion of 1 by c minus z in powers of z minus z naught. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ സെന്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ z മൈനസ് എയുടെ പവേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ടി എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് മാറി പോവാതിരിക്കാനാണ്, ബിക്കോസ് വി നീഡ് ഇൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ടിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യുവർ എക്സ്പാൻഷൻ വിൽ ബി ഇൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് z മൈനസ് e. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജസ്റ്റ് ആ മെത്തേഡ് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു z square plus 9z plus 5 divided by z cube plus z square minus 8z minus 12 with center 1. ഇപ്പോൾ സെന്റർ 1 ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഈ 1 തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി എക്സ്പാൻഡ്
in powers of ഏതിന്റെ പവേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? We expand in powers of z minus 1. Z minus 1. Okay. A യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ z minus a യുടെ പവേഴ്സിൽ. സോ here z minus a is z minus 1. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ z ക്യൂബ് പ്ലസ് z സ്ക്വയർ മൈനസ് 8z മൈനസ് 12 ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് കാണാനായിട്ട് ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട്സ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൽ നോക്കാം. 1 എന്തായാലും നടക്കില്ല, അവിടെ 8ഉം 12 ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ലെറ്റ് us try with 2. So put z is equal to 2. z equal to 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get 8 plus 4 minus 16 minus 12. This is not equal to 0. z equal to minus 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ minus 8 plus 4 plus 16 minus 12. This is equal to 0. So z equal to minus 2 is a root. ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൂട്ട്സും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റൂട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ലെറ്റ് us divide by this factor. So we have 1 കോഎഫിഷ്യൻസ് എടുക്കുന്നത് z ക്യൂബിന്റെ 1, z സ്ക്വയറിന്റെ 1, z ന്റെ minus 8, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം minus 12. The root we have obtained is minus 2. സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം താഴേക്ക് ഇറക്കിയിടാം. ദെൻ minus 2 into 1 minus 2 ആഡ് ചെയ്യുക minus 1. Minus 2 into minus 1, we have 2 minus 8 minus 6, minus 2 into minus 6, 12. So we get 0. So what we have here is z square minus z minus 6, which is equal to z minus 3 into z plus 2. So നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യം തന്നെ z equal to minus 2 എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് z minus 3ഉം minus 2ഉം വീണ്ടും കിട്ടും. So we can write f of z as f of z ന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് plus 5 divided by 2 റൂട്ട് minus 2. So z plus 2 the whole square into z minus 3 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട്സ് കിട്ടും. റൂട്ട്സ് കിട്ടിയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതുപോലെ എഴുതാം. Then let us change this into partial fraction. So we write this as a by, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പവർ 2 ആണ്, അപ്പൊ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. a by z plus 2 plus b by z plus 2 the square. ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പവർ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് z ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ ടേംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. Then plus c by z minus 3 ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ az plus b divided by z plus 2 whole square എഴുതിയാലും you will get the partial fraction. And from this we are going to find the values of abc. So to get the values of abc, രണ്ട് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, minus 2ഉം 3ഉം. അത് കൊടുത്തു നോക്കാം. So what we have is 2z square plus 9z plus 5 equal to a അടിയിൽ z plus 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So we add z plus 2 into z minus 3 plus b into z minus 3 plus c into z plus 2 square. I hope it is clear to you. നിങ്ങൾ എഴുതണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം, നമ്മുടെ LCM വരുന്നത് z plus 2 whole square into z plus 3 ആണ്. അപ്പൊ അത് വരുത്താനായിട്ട് ഓരോ ടേമിലും ഇവിടെ z plus 2 ഒരെണ്ണം കൂടി കൊടുക്കണം, then z minus 3,
ഇവിടെ z-3 മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ z+2 ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ദെൻ രണ്ട് റൂട്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും. സോ പുട്ട് z equal to -2. We get 2 into 4 plus 9 into -2 plus 5 equal to z-ന് -2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേമും 0 ആവും. And we have b into -5. So here we have -5b equal to, this is 8 minus 18, so -10 plus 5 minus 5. So we get b equal to 1. Then അടുത്ത റൂട്ടും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. put z equal to 3. z equal to 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേമും 0 ആവും. And on the left side we have 2 into 9 plus 9 into 3 plus 5 equal to, on the right side 3 ഇല്ലാത്ത ടേം ഇത് മാത്രമാണ്, c into 5 square. So this implies c is equal to, here we have 18 plus 27 plus 5. 18 plus 5 is 23 plus 27. So we have 50. So which gives c the value 2. 50 divided by 25. So c is 2. ഇനി ഏതെങ്കിലും കോഎഫിഷ്യന്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം എടുക്കാണ് എപ്പോഴും ഈസി. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് z² എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get 2 is equal to z². The coefficients are, the first term we have a, second term no term in z² plus c, and this implies a equal to 0 because c is 2. So from this our function f of z can be written as a is 0, b is 1, so 1 by z plus 2 the whole square, plus c is 2, so 2 by z minus 3. Okay. Now if you find the Maclaurin series of 1 by 1 minus z whole raised to, or 1 by 1 minus z whole raised to m എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, or this is 1 minus z the whole raised to minus z. This expansion നിങ്ങൾ Maclaurin series കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. This expansion will be 1 plus mz plus m into m plus 1 by 2 factorial z² plus m into m plus 1 into m plus 2 divided by 3 factorial z³ etc. ഇപ്പോൾ 1 മൈനസ് സെഡിന്റെ ഇതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ് സെഡ് കിട്ടാനായിട്ട് സെഡിന് പകരം മൈനസ് സെഡ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യും, ഓഡ് ടേംസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും. സോ what we get is 1 by 1 minus mz plus m into m plus 1 by 2 factorial z² plus minus m into m plus 1 into m plus 2 divided by 3 factorial z³ plus etc. നിങ്ങൾ ഒന്നും ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടെന്നുള്ള അസംഷനിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. എവിടെയെങ്കിലും സംശയം വരണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് Maclaurin സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് കേട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? അല്ലാലേ ഒന്നും കേൾക്കണില്ലല്ലോ. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാണ് നല്ലത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്, കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ 1 പ്ലസ് z ഹോൾ റേസ് ടു n എന്ത് വരും?
1 plus nc1 z plus nc2 z square plus etc. ഈ nc1 എന്ന് പറയുന്നത് n into n minus 1 by 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ വരുമ്പോൾ മൈനസ് n into മൈനസ് n minus 1 വരും. ആ രണ്ട് മൈനസ് സൈനും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് n into n plus 1 വരുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ ബൈനോമിയലില് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അടുത്ത കേസ് പോസിറ്റീവ് n ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേംസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ 0 ആവും. അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് പവർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീരീസ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേയും കൂടെ നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് സെഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by z plus 2 whole square plus 2 by z plus z minus 3. Z plus 2 the whole square plus 2 divided by z minus 3. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സെന്റർ 1 ആണ്. സെന്റർ 1 വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ z minus 1ലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ z ഉള്ളിടത്ത് z minus 1 കൊടുക്കാം. അപ്പൊ മൈനസ് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്ലസ് 1 കൊടുക്കണം. plus 2 whole square plus 1 by z minus 1 plus 1 minus 3 whole square. Okay, ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ z minus 1ന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. So put z minus 1 equal to t. So this becomes 1 by t plus 3 the whole square, right? ഈ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന് കൊടുത്തത്. സോ ടി പ്ലസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ബൈ ടി മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി ഈ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 1 മൈനസ് സെഡോ 1 by 1 പ്ലസ് സെഡ് എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് ആവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് 1 by ടി പ്ലസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ plus 1 by t minus 2 the whole square. അപ്പൊ പറയൂ. ആ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ സ്ക്വയർ വേണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, സ്ക്വയർ ഇല്ല. മുമ്പ് എഴുതിയാൽ ഞാനത് എഴുതിയോ? ടി മൈനസ് 3 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 by t minus 2. ഇനി 1 ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോവാം. എന്താ പറഞ്ഞേ? ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചത് 2 പോയത് അറിയില്ല. കേൾക്കണില്ലല്ലോ, എന്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞിട്ടാണോ? ഏതാ ചോദിച്ചോ, ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? എക്സ്പാൻഷനിൽ ഒരു 2 ഇല്ലേ, സിയുടെ വാല്യൂ എക്സ്പാൻഷനിൽ സിയുടെ വാല്യൂ 2 അല്ല. സിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതിയത് 1 എന്നാണോ? ലാസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ 1 എന്നാണ് കണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. 2 by z minus 3. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 വേണമെന്നല്ലേ? ഫൈൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by t plus 3 the whole square plus 2 by t minus 2 ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1ലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതില് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം പുറത്തെടുക്കുക. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് 3നെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് 9 ആവും. ആൻഡ് വി ഹാവ് 1 plus t by 3 the whole square. Similarly, in the second term, we take minus 2 outside. Minus 2 പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ 1 ആയി.
and the first term becomes minus t by 2. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 1/9 ഇൻറ്റു 1. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു t by 3 m into z plus m into m plus 1 by 2 factorial t by 3 square minus m into m plus 1 into m plus 2 divided by 3 factorial t by 3 cube plus etc. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. മൈനസ് 1 by 1 minus t by 2 ന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ 1 plus t by 2 plus t by 2 square plus t by 2 cube plus etc. ഇനി നമ്മൾ ഒരേപോലത്തെ ടേംസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം നമുക്ക് വരുന്നത് 1/9 minus 1. 1/9 minus 1 will give you minus 8/9. ടിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വരുന്നത് minus 2/27 minus 1/2. Right? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ minus 4 minus 27 minus 31/54 t. ടി സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വരുന്നത് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും, ഒരു 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് 1/3 മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ അല്ലേ. ഈ 2ഉം 3ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും, ഒരു 3 ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. സോ 1/3 ഇൻറ്റു 9. സോ വി ഹാവ് 1/27 and here we have minus 1/4. So we get 4 minus 27 minus 23 divided by 108 t square plus etc. And finally you change that t into t minus z minus 1. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് അത് മാറ്റി എഴുതാം. So we get this is minus 8/9 minus 31/54. കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. minus 23/108 z minus 1 whole square etc. So we have expanded the given function in powers of z minus 1. So it is better you by heart the results, at least these results. എന്നിട്ട് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് 1 വരുത്താനായിട്ട് ഒരു ടേം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1 വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് എഴുതുക. ഫൈനലി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വീണ്ടും തിരിച്ചാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will get the required result. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അല്ല ഏത് ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. For example, suppose you want to find the Taylor series of cos square z at z not equal to pi by 2. അപ്പോൾ z not equal to pi by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് pi by 2 ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ cos square z-നെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. cos square z is equal to 1 plus cos 2z divided by 2. Right? And this is equal to 1 plus cos. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സെൻറ്റർ z നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് z minus pi by 2 ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 was here and we have ഈ z-നെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ z minus pi by 2 ആക്കി. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് pi by 2 കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ജനറലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. ഈ ഏതിന്റെ പവറിലേക്കാണോ മാറ്റണേ അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ വേരിയബിളിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ വി റൈറ്റ് z as z minus pi by 2 plus pi by 2. This divided by 2. So which is equal to 1 plus cos 2 into, and as before we replace z minus pi by 2 with t. z minus pi by 2 t എന്ന് എഴുതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ t plus pi by 2
this divided by 2. So we get this is equal to 1 plus cos, see here we have it 2 കൊണ്ട് multiply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2t plus pi എന്ന് കിട്ടും. Right? Divided by 2, which is equal to 1 plus cos pi plus theta എന്താ? Pi plus theta എന്ന് പറയുമ്പോൾ third quadrant വരും. Third quadrant cos negative ആണ്. So cos 2t plus pi will be minus cos 2t divided by 2. ഇനി cos t യുടെ expansion നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So what we have is 1 minus cos 2t will be 1 minus 2t square divided by 2 factorial plus 2t raised to 4 by 4 factorial, etc. This divided by 2. Okay, all these terms divided by 2. So ഇവിടെ 1 cancel ചെയ്തു പോകും. Remaining terms എഴുതാം. So we have 2 square divided by 2. ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്. So we have this as t square. First term t square വരും. രണ്ടാമത്തെ term minus 2t raised to 4. t raised to 4 t square 4 cancel ചെയ്ത് പോവും. ഒരു 2 square 4 cancel ചെയ്ത് പോവും. ഒരു 2 കൂടെ denominator cancel ചെയ്ത് പോവും. So what remains there is t raised to 4 by 3. നിങ്ങൾ അത് ടേംസ് ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ കൊടുത്തത് എക്സ്പാൻഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു cos z ന്റെ Maclaurin series. Cos z is 1 minus z square by 2 factorial plus z raised to 4 by 4 factorial, etc. So basic functions ന്റെ Maclaurin series ഓർത്ത് വെക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. And finally we replace t by z minus 2. So we get z minus pi by 2 square minus z minus pi by 2 raised to 4 by 3, etc. ഇപ്പൊ ചെയ്തതിൽ സംശയങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. One by z plus I the whole square, z not equal to I. Center I ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഐ ഒന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പകർക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് z മൈനസ് ഐ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? z മൈനസ് z നോട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് z മൈനസ് ഐ. So we replace z by z minus I. So we give plus I and 1i in the question itself. Right? And replace z minus I equal to by t. And then this expression is 1 by t plus 2i the whole square. And we take that constant term outside. So we have 1 by 2i is taken outside. So 2i square and 2i is taken. We get 1 plus t by 2i within bracket. So 1 plus t by 2i the square. And now this takes the form 1 by 1 minus 1 plus z whole raised to n. And 1 by 2i square is minus 4. And the expansion of 1 by 1 plus t by 2i square is 1 minus 2 into t by 2i plus 2 into 3 by 2 factorial t by 2i square minus 2 into 3 into 4 by 3 factorial t by 2i cube
etc. Now just adjust the terms to write the series. So we have minus 1 by 4 into 2 cancels, minus 1 by I is I, so 1 plus IT, ഇവിടെ 2 ഉം 2 ഉം cancel ചെയ്ത് പോവും, minus 1 divided by I square അല്ലേ minus 1, so minus 1 by I is I, is ഇതിൽ 2 cancel ചെയ്ത് പോവും, and we have plus, sorry, I square is minus 1, so minus 3 by 2 square is 4 t square, etc. Now just replace t by z minus I, you will get the required expansion. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത ബേസിക് മക്ലോറിൻ സീരീസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും കൂടെ ഔട്ട്ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 5th മോഡ്യൂൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ സൈൻ എച്ച് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫങ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, 2z minus I with z not equal to I by 2. അപ്പോൾ സൈൻ എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയേക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് e raised to z ആണ്. സോ സൈൻ എച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് e raised to 2z minus I minus e raised to minus of 2z minus I divided by 2. Okay, now we are going to expand in powers of z minus I by 2. So we can write this as e raised to 2 into z in the place minus I by 2 plus I by 2 കൊടുത്തു, then minus I, similarly the second term e raised to minus of 2 into z minus I by 2 plus I by 2 minus I, that's divided by 2. Okay, now നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ z minus I by 2 t കൊടുക്കാം. So we get e raised to 2 into t plus I by 2 minus I minus e raised to minus of 2 into t plus I by 2 minus I, this divided by 2. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, this becomes e raised to 2t plus I minus I. ആ ഐയുടെ ടേംസ് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. Similarly the second term. Okay, so we get this is equal to e raised to 2t. നമ്മൾ സൈൻ എച്ചിന്റെ സീരീസ് ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ഞാൻ മറന്നുപോയിട്ടോ. യു മേ ഡയറക്ട്ലി ഡു യൂസിങ് ദാറ്റ് സീരീസ്. ആ സീരീസ് ഓർമ്മയുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. യു മേ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. സീരീസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സൈൻ എച്ച് സെഡിന്റെ സൈൻ എച്ച് സെഡ് ഇസ് z plus z cube by 3 factorial plus z raised to 5 by 5 factorial etc. അത് വെച്ച് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ സൈൻ എച്ച് 2t എന്ന് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം എഴുതി വന്നിട്ട് സൈൻ എച്ച് 2t എന്ന് കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ എച്ച് 2t സെഡിന് പകരം z മൈനസ് I by 2 പ്ലസ് I by 2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get it as sin h 2t, and the expansion of sin h 2t is 2t plus 2t cube by 3 factorial plus etc. Now replace t by z minus I by 2. You will get the expansion in powers of z minus I by 2. Sin hyperbolic function, trigonometric function അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ hyperbolic function ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എല്ലാ ടേംസും പോസിറ്റീവ് ആക്കിയാൽ മതി, അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇതിൽ.